moje srce, ljubov ta tvoja. Isuse, lekuva se, neka se pretoči po moje srce, ljubov ta tvoja, lekuva se. Letaj, letaj, dušo moja, na krilja ta, na ljubav ta. Letaj, letaj, dušo moja, kaj tako domo večno sta. Doagjam po tebe, vo ta dolina nasenka smrtna, nemaš kade da odiš bez mene. Te sakam, Gospod Isuse Hriste, se vraćam kaj tebe, vo carstvo Božjo na nebe. Slava ti, Gospod Isuse Hriste, mir vam, Tatko naš koji si na nebesata. Da se sveti ime to tvoje, da dojde carstvo to tvoje, carstvo to njegovo treba da dojde, koje nema kraj. Da li go baraš ti to carstvo, da bide voljata tvoja, voljata njegova, da li ja baraš, da li ja živeš negovati ili svojata volja. Bide carstvo to tvoje, kako na nebo to, tako i na zemljata, tako i vo moje to srce, tako i vo tvoje to srce, lebot naš nasušen, daj ni go denes. To je ovo je lep, to je ovo živo slovo. Čovjek ne se hrani samo od lep. Tako da to je imitativen teatar na jadenje lepi vino ne znači ništa. Vistinsko obrazovanje u srce, to da li vo srce to, vo tvoje to srce vistinski prebiva Gospod Isus Hristos i to i te vodi, te promeni, da imaš ljubav za site, da im prostiš na site, da gi ljubiš site, da imaš sila da živeš nadpriroden život, duhoven život, ti da se smaluvaš, to i da raste vo tebe. Neli? I deneska zborujem iz mene, Tatko, neka se koje slovo gi dopre site onije koji se žedni za tebe. Napravi me da bidam svetlina na svetot, sad za tvoja upotreba. Upotrebi me za tvoja slava, proslavi se vo mene, vo moje to srce. Vo tvoje to srce neka se proslavi. Zavisni od što? Vidite, da li si ti zavisen od nešto? Da li go baraš carstvo to Božje ili si zavisen od svetot? Zavisen si od hrana, na primjer. Odreden vid hrana. Zavisni od pijenja, od nekoj prostor, naviki, tradiciji, zavisen, vrzan za to i nego davaš to i satanata tu kad te raboti. Vrzan si za nešto. Ne možem bez toga jaz. Se možem. Sprotivno je. Se možem. Bez se možem. Osim bez Isusa. Isus veli, bez mene ne možete. Ne možeš da napraviš ništa. Ne možeš ovdje u ovaj svijet da bideš kako Kain, zemljodelec, da si kopkaš tu kada gradiš nešto. No to je pominen iz oganike izgori vo vtorata smrt, vo otkrovenije. Bideki ne je praveno za Isusova slava, go praviš za sebe. Ili možeš da bideš kako Avel, ovčar na stadotu, kako Avram, kako Isus. Site se ti ovčari. Pastiri na stadotu. Bez što ne možeš. Cigari, alkohol, seks, predmeti, naviki, situaciji, pari. Vrzan si za svetot. Satanata te vrzal. Prangi na satanata vrz tebe. Vrzumot, odredeni principi. Srce to ne popuštaš, ne, ti što sakaš. Što ti leži na srce, toa si zapnal, toa pa toa. Dušata. Namjesto da se pokaješ, da mu predadeš se, da se oslobodiš, da dojde Duh od Sveti, kada što je Duh od Isusov, tamo ima sloboda od satanskih te prangi, vrzanosti za ovaj svijet koja te vodi vo gibel, vo smrt. Te vodi vo tretata smrt. Gola duša. Neoblečena, plutaš nekada tamo, svesen za sebe.
Свесен за себе, не можеш ништо да направиш, бидејќи Исус е далеку. Идолопоклонството кон себе, себељубие, кон светот те краде од Господ Исус Христос. Идолопоклонство кон семејство, кон традиции, исто така. Идолопоклонството е почеток, причина и крај на секое зло. Идолопоклонство кон нашата вера, нашата црква, нашите обичаи и адети. И така тие ги плашат луѓето, не им дозволуваат да влезат, слават женски божество од античка Македонија и сите други што си ги славеле. Сите адети од антиката и од неолитот се внесени во православието. Католиците потоа го прекупирале, тие исчекориле уште понапред. Таму има веќе признавање на бракови, Содома и Гомора, илуминати, деца, злосторство кон деца. Кон што си врзан и поврзан човеку? Дали си зависен од своето мислење? Јас мислам вака, чувства, замисли. И ние кажеме демони на чувства, мисли и желби, кои те влечат назад. Или си секоја мисла треба да е покорна на Исус, ти да ја исполнуваш неговата волја, а не твојата, тоа е христијанство. Кажи ми како да направам. И често ме прашуваат, например, кога некој член на семејство не ги пушта. Дали е тоа сопруга, сопруг, мајка, татко, деца има и деца не ги пуштат родителите. Што треба да направам? Па имате две опции. Едната е да му се поклониш на тој што ти забранува да доаѓаш кај Исус, да му се поклониш на ѕверот и сите што му се поклонија на ձверот ќе бидат мачени, го има тоа. И отпаѓаш, нели? Другата е она што Исус му го рече на Петар. Бегај од мене, Сатано, во името на Господ Исус Христос. И ние имаме тој феномен. Замисли кој феномен. Ние се молиме во Тетово, слезе сила, почна ова исцелителна служба. Сила слезе. Тогаш требаше да почнеме исцелителни служби, имаме во понеделник, кој сака може да дојде. Бесплатно добивте, бесплатно давајте. И пазете, жена на човек кој се наоѓа негде во Централна Европа, кој е дојден овде затоа што ги слушал овие завети, дух жеден. И таа дојде, цело семејство, татко му, мајка му, братот со сопругата, 10 души се молеа таму негде во Европа. Беа на работна смртта во ковидот, се подкренаа, се оправија. После таа молитвена средба во Тетово, они се на телефон приклучени мобилен, таа се исклучи и него го исклучи, му се закани, ќе ти ги земам децата, ќе си заминам во Македонија. Замислете, демоните кога слезе сила се исплашија. Ете тоа е идолопоклонство и тој што да ја каже, на демони кафе не служиме. Зашто тој не ја извлече и рече марш да си одиш, да си јас останувам со Исус. Па видете, тој што е во мене е посилен од тој што е надвор од мене. Јас ви кажувам какви се патиштата. Сатаната е лукав, лесно се изговара, верувам јас во Исус Христос. Исус Христос живее во мене во практиката, спасен сум, крстен сум, Господова вечера, исцелувам, зборувам разни јазици, вапцам јајца, вртам околу црквата, рипам во реката човеку. Браво, одам од куќа на куќа, собирам пари, возам джипови, градам згради. Човеку, еј. Таа изговара, јас верувам во Исус, да, верувам, мајка му и вика на погребни зборови, таа сака да го носи во институција. Ова другата изговара, човече, бега од терапии. Пазете, изговори дека ако не ја затворела устата, не, ќе се распаднела црквата. Замисли, човече, не се покаја, бркаше луѓе, овој не го примам дома, оној. Не ја сака, например, роднини на сопругот, не ги сака. И тоа е христијанство, не. Па ќе ве познаат дека сте мои ученици по тоа што се мразите меѓу себе. Така пишува. Лесно се изговара. Ти изговара, тој е лицемерен квас. Дали зборовите ти излегуваат од срцето и душата? Дали Исус Христос живее во мене во практиката? Дали тој зборува низ мене или само јас зборувам, само во умот мислам? Многу луѓе само со умот, со устата зборуваат, знаат за Исус. Срцето ти е далеко. И тука е причината каде се наоѓа моето срце. Каде се наоѓа твоето срце? Кој се наоѓа?
Кој ти е, што ти е на срцето, сотруднику? Што би направил за тој што е ти е на срцето? Што би направил ти за Исус? Кога се молиш, не биди како лицемерите кои сакаат по синагогите, црквите и раскрсниците, крстопати да стојат и да се молат за да се покажат пред луѓето. Матеј 6:5. Таа треба за неа да се молиме. Таа е демонизирана, она сака да исцелува. Таа е демонизирана, има проблем со синот, она исцелува други, а проблемот со синот сака да го однесе во институција. Она другата не иќе да се откаже од демоните, се молиме, не. Нападнале демони на мачки. Замислете, а него сака својот брат. Ги сака мачките, не може да му прости на братот. Извинете. Нема такво христијанство. Друг препев вели, лицемери сакаат да бидат забележани, идолопоклонство кон себе, себезнаење, себеправедност, моето срце, мојата душа, мојот живот, крстопат меѓу тебе и Исус те врзал сатаната. Стои таму, не доаѓа, не врви по Исус, не доаѓа да го исцелиш, да го ослободиш. Демоните во него, кои се сраснати како бршлен, те држат, не ти даваат да исчекориш. Те тегнат назад, те лажат. Во 21 стих се вели, не секој што ми вели Господи, Господи, ќе влезе во Царството Небесно. И кога ќе влезете во овие заедници кои го читаат Словото, ќе видите на една интонација на молење, Господи, да, Господи, да, Господи, Господи, да, Господи, да, Господи, да, Господи. Па тоа е тоа. Не Господи. Татко мој небесен. Јас имам татко и сум син Божји, кого го води, учи, обликува, зборува и овие слова ги зборува Духот Божји. Туку оној што ја исполнува, не секој што ми вели Господи, Господи, ќе влезе во Царството Небесно, туку оној што ја исполнува. Чија волја ти исполнуваш? Волјата на мојот Отец кој е на небесата, Матеј 7:27. Кој исполнува негова волја? Јас многу христијани знам, ни еден не сум видел. Познавам доста. Освен, простете, имам видено. Да не именувам. Друг препев вели, нема да влезе секој што ми се обраќа со Господе, туку само оние кои го извршуваат она што од нив го бара мојот небесен татко. Што бара тој он? Волјата на оној што ме прати. Да се љубите еден со друг. Туку, нели фарисеи говорат само со устата, не извршуваат. Понатаму тие му велат, во Твое име пророкувавме, еден пророк има еден интересен човек. Во потреба е долги години оди во заедница и не може, нема сила. Врзан е, брштенот го гуши. Демонскиот свет, духот на овој свет. Имал некој пророк вчера, видел, овде некој проповедник видел, вчера му пророкувала една жена, овој му пророкувал, му викам остави, он почна да пророкува, дојде на една средба, му викам немој да правиш тоа. Сега го викна во понеделник на молитва. Морам да му кажам се. Синко, мораш да го изгониш тој дух лицемерен што е влезен во тие заедници кај што се чита Словото. Во Твое име пророкувавме, во Твое име демони изгонувавме, чуда правевме. А Исус им вели, никогаш не сум ве познавал, бегајте од мене, од Исус, вие што правите беззаконие. Чија волја исполнуваш, чии желби извршуваш. Како може некој да те одвлече од Исус? Значи ти се уште немаш дух, спротистави се со тврда вера. Се разбира, има и други патишта. Нашите патишта не се негови патишта. Моите патишта, вели таткото, моите патишта не се ваши патишта. Моите мисли не се ваши мисли. Моли се, може би ќе ти даде друга сила, друг начин. Но немој да дозволиш да те отрне од Исус, затоа што тогаш, освен тоа што тој ќе пропадне и цело семејство, и ти ќе пропаднеш бидејќи го напушташ Исус, му се поклонуваш над зверот, на ликот над зверот, отколку да останеш ти во Исус, па и да ги оставиш еден период, има можност да ги вратиш, да ги донесеш во Исус. Друг препев, тргнете се од мене, вие што ги кршевте Божиите закони. Доаѓаме до момент, закоравено срце, тешко слушаат со ушите, очите им се затворени, имаат превес, со срцето не разбираат да се покајат, да ги исцелам. Матеј 13:15. Имавме една жена, добра, не е лоша, но демонскиот свет внатре ја завладеа полека, ја влече. Та сама сеќава нервоза, не може да прости, се нервира, не поднесува луѓе. Дојде на една молитва, се оправи
и ја дувна, не ќе излегува и влегува во заедницата. Штета. Нема контрола на устата што зборува. Штета. А имаше желби да исцелува. Доаѓа таа да исцелува. Таа треба да дојде на терапија, кога ја викнавме на терапија избега. Другата исто така сака да исцелува. Ја врзал сатаната, тешка доктрина, началство сатанско, цело семејство го влече, таа сака да држи молитви, да ги шири демоните. Не сакаат да слушнат, видат, разберат, имаат коров во срцето, зависни, врзани со светот, материјалното, зависни од себе си, од луѓе, сврзани со гревот, со сатанскиот дух, духот на овој свет, материјалното, тие се робови на гревот. Робови на гревот. Сега треба од тие робови на гревот да дојде Духот Исусов, да одиш кај некој посредник, па и на таква исцелителна терапија со мечот на Духот да ги раскине прангите што сатаната ги фрлил врзва збрштено што сака да те угуши, да ти го земе здивот. И од робови на гревот да станете робови на Исусовата праведност, почетна позиција. Еве стихови. Овој народ, и потоа од роб стануваш сотрудник. Сакаш да работиш за Исус. Го бараш Царството Божие, ја исполнуваш Неговата волја. Пребиваш во Неговата љубов. Те сакам, Господи Исусе Христе. Овој народ се приближува до мене со устата, јас верувам во Исус, да, нема проблема, не ги примаш тие дома. Со устата своја и со устните, и не ја сакаш, например, мајката на твојот сопруг. И неговото дете од првиот брак не го примаш дома. Исусе. Па види се, Исусе, да ти кажам јас. Нема такво христијанство, нема такво христијанство. Во духот на овој свет си. Овој народ се приближува со устата своја, со устните ме почитува, срцето негово е далеку, како ќе оди се до срцето. Срцето е далеку. Напразно, празна почит, празна вера, учејки на човечки учења и заповеди, Матеј 15:8-9, тоа е големата црква. Македонска народна религија од неолитот и антиката, влезени денеска во тие зградите, возат джипови, слават се и се што, прават се и се што, измешано, неолитско, античко, македонско, средновековно, се и се што, а Исус седи таму сам, 2 пати годишно ќе се сетат на него, а потоа веднаш продолжуваат да слават некој друг, например, тетка му, мајка му, брат му, сестра му и така натаму. Уста и усни за празна почит. Срце далеко од Исус, човечки заповеди и правила, телесни учења за Светото Писмо без дух. Друг препев, овој народ со усните ме почитува, но срцето му е далеко од мене. Се залажуваат дека ме почитуваат. Имам јас вера, јас си се молам, јас си читам едно молитвениче, си читкам, таму си правам нешто. А всушност ги шират своите човечки обичаи, тоа е македонската народна култура, тоа е тоа таму. Како да се мои заповеди, Матеј 15:8-9, заповедта е една, љуби го својот ближен како себе си, така да ти ако мислиш дека од тебе е зависна црквата на Исус, вратите на пеколот не можат да ја постигнат, кога е на темелот на Исус Христос, кога Духот ја води. Дали срцето ми е далеко од Исус? Прашајте се себе си, или Исус во Духот свети, со таткото на вечната љубов, духов на духовите, живеат, пребиваат, имаат сокровиште во моето срце. Кој ми е на срцето? Кој ми лежи на срце? Дали е Исус близко или далеко во моето срце? Да не е како во македонската народна песна, на срце ми лежи, с краја да е мила мамо, на срце ми е... Само фигуративно, една лута змија и лежи. Марш бре сатано во името на Исус. Исус ми лежи, сокровиште во моето срце. Се покајувам за сите песни што се само проколнувачки во македонската народна култура, религија. Или е во него, дали е Исус близко во моето срце или далеко, или е во него во срцето, нели блажени се чистите по срце,
оти тие ќе го видат Бога. Кои се тие чисти по срце? Па мораш да му дозволиш на Исус да се насели, да ти го исчисти срцето. Оти ќе го видат Бога, Исуса, Отецот на небесата, Матеј 5:8. Дали сум зависен? Дали сум зависен од Исус Христос и Отецот небесен? Или од паднатиот, грешен, лажен, смртен, милнив свет? Што има во моето срце? Дух на овој свет или дух на вечната љубов? Она што излегува од устата, срцето, тоа го осквернува човекот. 15:18. Што излегува од устата? Здив излегува, здив, озвучен со слова без дух или слова во дух на љубовта. Тоа излегува. Празни зборови кои те убиваат или. Здив. Одиме понатаму, зашто од срцето човечко излегуваат. Треба да излезат до крај лоши помисли. Имаме такви, имаме убиства, нељубовта е убиство, прелюбодејства, имаме. Зборуваш за Исус, зборуваш во заедница да ги влечеш луѓето, туѓо знаење пренесуваш. Непроверено, сакаш да бидеш учител. Блудства, кражби, крадеш туги ставови, лажни сведоштва, сведочиш, ама хули, тоа го осквернува човекот. Хула. Што е тоа хула? Па тоа е тоа. Зборуваш за Исус, а живееш како сатански отпаднат грешен свет. 15:19 Матеј. Тоа се дејства без Дух Свети, дејства во духот на овој свет. Друг препев: зборовите што се изговараат низ устата и делата што излегуваат од срцето можат да го опоганат човекот. Па пак ќе дојдеме до тие стихови: за секој лош збор ќе одговарате на судниот ден. По зборовите ќе бидете оправдани, по зборовите ќе бидете осудени. Во зборовите има живот и смрт. Словото убива, а духот оживотворува. Тоа се дејство, значи, без свети дух, здив на нељубов, без дух од светот. Нешта што излегуваат од срцето, духот на овој паднат, смртен, минлив свет. Дали сум зависен од нешто во овој свет што стои меѓу мене и Исус? Од било што, од било кој, заради, например, таткото не ќе да сведочи и цело семејство му го менува, ја врзува веќе прангата, брштенот ги гуши. Времето ќе покаже. Од било што, од било кој, или го бараш царството Божјо и се друго ќе ти се придодаде и ја живееш вечната љубов на Таткото Небесен Исус Христос. Што ми излегува од срцето? Доброто дрво дава добар плод. Секоја садница, пазете го ова, ти си се насадил таму негде и не мрдаш. Не види, треба се откорнеш од таму. Што не е насадено од мојот Отец, ти си се посадил таму, не е, тој ќе те откорни, ќе те посади на друго место. Секоја садница што не е насадена од мојот Отец, ќе биде искорната. Он е коренот. Треба да бидеш накалемен, да живееш како што треба. Ете, тоа се тие некои работи. Значи, ова се стихови, поуки слезени од Духот Свети. Јас сум само сад, тој ги слегува, долго ме учеше. Напишав 30 книги пред да влезам во ова. Те знаев дека книгите слегуваат од него. Тоа беше разредено христијанство, поуки. Да научам што значи тој да зборува, тој да ги врши делата, тој да мисли, тој да пишува, тој, во духот, да бидеш еден дух, едно тело со него, се разбира. Јас сум само сад за прослава и слава вечна. Една слава имаме, славата е негова, Господ Исус Христос, име над секое име. Ја враќам Македонија во Твоја собственост, Господ Исусе Христе, Ти благодарам што излеа дожд и ги изгасна пожарите кои беснееја во Македонија. Човекот што работи во продавницата, ајде и тоа ќе ви го раскажам.
Знае дека се молам, сум му дал книгу, направи нешто професор, изгоревме гори на Врбен. Потоа мајсторот Агим дојде и му рече, Аце, ти код продавницата вели да се молите, професоре. Аха. Првен, знаете вака, некој ќе те спотне, духот може да действува кај сите, Светиот Дух може се да те натера да направиш, но ти дава слободна волја. И потоа ние се молиме со заедницата, се молиме. И јас го напишав тоа што ми рече Духот, како што Илија се молеше да падне дожд. Те молам да историш столетен дожд врз Македонија и да ги изгаснеш сите пожари. Првиот ден, утрето ден заврна дожд столетен во Маврово, изгасна 2 пожари во Маврово, Кичево, таму натаму. По 2 дена 3 заврна столетен дожд низ цела Македонија и ги изгасна сите пожари. Те славам, татко мој, татко. Потоа сите почна да зборуваат дека Господ, дождот вели ги изгаснал пожарите. Не пожарите ги изгасна Господ Исус Христос. Ар Македонецу, разбери во тоа главата, излези од таа народна култура обредна и влези во вечната духовна сила на Исусовата љубов. Од земјата до небесата, не за сатаната и смртта, да за Исус во секој еден од нас. Бегај од Македонија, Сатана, во името Исусово и не враќај се повеќе. Те сакам, Господ Исусе Христе. Се што е од Исус нека остане кај секој еден од нас и во македонскава земја. Се што не е од Исус да си замине. Тоа е заповедна молитвена војска Исусова. Амин, од земјата до небесата. Амин. Оставам се земно, Исусе, и љубам со Тебе, о Исусе, душава моја, Тебе ти